الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تجوید کلاس کا سبق نمبر 7 کریں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دوبارہ سے یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 کو دیکھیں گے تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ ہم لوگوں نے قرآن کیسے پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ، اس کے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھ لینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ مجھے کون بتائے گا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کیوں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی افاتارہ سسٹر۔ یہ کہ تاکہ ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھ سکیں اور قرآن کریم کے معنی پہ بھی غور کرتے رہیں اور تلاوت کرتے ہوئے تجوید کے اصول کو اور قواعد کو بھی نہ ٹوٹیں۔ بالکل ایگزیکٹلی، یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے اسی لیے جو ہے آرام سے پڑھنا ہے اور تاکہ ہم تدبر بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ الحمدللہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے لیسن کا اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر میں رینڈملی آپ لوگوں سے کوئی اس میں سے آیت پڑھواؤں بیچ میں سے، تو آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کرنا ہے اور میں کسی ایک بندے سے کہوں گی وہ پڑھے۔ ٹھیک ہے، اس والی آیت نمبر 3 جو ہے وہ کوئی بندہ پڑھ دے۔ سسٹر سائمہ، سسٹر سائمہ انمیوٹ کیجئے، آیت نمبر 3 پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ مالك يوم الدين۔ ٹھیک ہے سسٹر، آپ رہنے دیجیے، آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ابھی میں دوبارہ سے کسی کو موقع دوں گی۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم آگے کوئی دیکھ لیتے ہیں، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے تھوڑا سا اعادہ کرنا ہے، اس کے اندر میں آپ لوگوں سے پارٹیسپیشن زیادہ کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے، ہم نے لاسٹ کلاس میں نون ساکن اور تنوین کے کچھ احکام پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ تنوین کو ہم نے نون ساکن کے ساتھ کیوں ڈالا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے تنوین اور نون ساکن ایک الگ چیز ہے، تو ان دونوں کو اکٹھے کیٹیگرائز کر کے ان کے اوپر کیوں ہم نے رولز ایک جیسے بنائے؟ کون بتائے گا؟ موسیٰ ثاقب جی سسٹر آپ بتائیے، انمیوٹ کیجئے۔ اچھا سسٹر سکینہ آپ بتا دیجئے۔ انمیوٹ کیجئے نا سسٹر۔ اچھا چلیں، مجھے آواز نہیں آ رہی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ رہنے دیں پھر۔ سسٹر سائمہ آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو آپ ہی بتا دیں۔ آج لگتا ہے کسی کو آواز آ رہی ہے، سب کو ٹھیک آ رہی ہے میری آواز؟ آ رہی ہے جی، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہم نے اس کے ساتھ کیوں ڈالا ہوا ہے، نون ساکنہ کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ میں بتاؤں جی بتائیے۔ جی شاید میرا خیال ہے کہ جیسے نون کی آواز میں آخر میں نکلتی ہے نا نون، اسی طرح سے 2 پیش جب ہم کسی کو پڑھتے ہیں تو ان کی آواز نکلتی ہے۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ، ماشاء اللہ، ویری گڈ، بہت بالکل ٹھیک بتایا آپ نے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کس کا مائک آن ہے؟ کائنڈلی میوٹ کر لیجیے، اگر آپ کے پیچھے شور ہے تو کائنڈلی اپنے مائک کو میوٹ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو بالکل صحیح بتایا ہے۔ بیسیکلی ہماری جو 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہوتی ہیں ان کی واقعی ایسی ہی ساؤنڈ ہوتی ہے، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون ساکن چھپا ہوتا ہے ایک زیر میں۔ ٹھیک ہے، ان ان ایسی آواز آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں ہم۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کے کچھ رولز دیکھے تھے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔
اظہار کے یہ حروف تھے، اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اظہار کے اگر حروف حلقی ہمارے پاس 6 ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ سب کو پتا چل گیا. وہ تو اظہار میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ حجنا طارق آپ بتائیں. جی سسٹر. اظہار میں جو حرف مطلب جو لفظ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے آگے اگلا والا حرف اگر ان 6 میں سے کوئی بھی حرف آئے حروف حلقی میں سے تو ہم اس کو اظہار کریں گے. وہ اسی طرح کی مطلب ہم ان کو ان اس پہ چھوڑیں گے، اظہار کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاتی ہوں. جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر کوئی ان 6 حروف میں سے کوئی آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو ہم اس کو ظاہر کریں گے، اس کی ساؤنڈ آئے گی ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، اس طرح سے اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شو کرنا. نارمل طریقے سے پڑھیں گے. ادغام کے اندر اب ہمارے پاس یہ ہمارے سامنے ہی ورڈز لکھے ہوئے ہیں. اس کو شارٹ میں ہم نے کہا تھا یہ یرملون ہے. تو ایک غنہ کے ساتھ ہوتا تھا اور ایک بغیر غنہ کا ہوتا تھا. مجھے کون بتائے گا ادغام کیا ہوتا ہے؟ سسٹر مسز خالد آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ نا اگر یرملون کے الفاظ آ جائے نا یا نون میم واو تو اس کو ہم پڑھیں گے غنے کے ساتھ. ٹھیک ہے. غنہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ یہ کہ وہ ناک میں آواز جا کے. بالکل ماشاءاللہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور اگر بغیر غنہ ہوگا تو ہاں جی، اور جو لام اور را آئے گا تو اس کو ہم بغیر غنے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اور ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے مدغم کرنا، مرج کر دینا ساؤنڈز کو. ٹھیک ہے. اور اقلاب کیا تھا؟ ہم نے دیکھا تھا بعد ورڈ جو تھا وہ والا اقلاب تھا. اس کا کون بتائے گا مجھے؟ جس نے ابھی تک نہیں بتایا وہ ہینڈ ریز کرے. سسٹر سکینہ نے بھی بتا دیا ہے. سسٹر حجنا تک چلیں آپ ہی بتا دیجیے. سسٹر G5 روبینہ منہاس آپ بتائیں. سسٹر روبینہ منہاس آپ انمیوٹ کریں، آپ بتائیں. جی السلام علیکم. جی ادغام اقلاب جو ہے وہ آگے نون تنوین کے بعد یا نون کے بعد با آ جائے تو اس کو اقلاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اخفا کا ٹھیک ہے. اور اخفا کیا ہوتا ہے؟ جی سسٹر کون سی سسٹر ہے؟ جی ہاں جی سسٹر بی بی سعدیہ آپ بتائیں. سسٹر بی بی السلام سعدیہ. علیکم. وعلیکم السلام. اخفا ناک میں آواز کو چھپا دینا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکن ہاں ٹھیک ہے، جو ہماری ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے نا اس کو ہم نے چھپانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایگزامپلز ابھی دیکھ لیتے ہیں. اور یہ والے حروف ہوتے ہیں، یہ جو سارے حروف باقی کے لکھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے کوئی بھی جو ورڈ آ جائے گا اس کو اخفا کرنا کہتے ہیں. ابھی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمارے پاس سورہ قریش ہے. میں پوری نہیں پڑھوں گی لیکن یہ جو گرین ورڈ ہے نا یہ میں آپ لوگوں سے پڑھوانے لگی ہوں. ٹھیک ہے. اگر ہم نے آیت نمبر 1 اور 2 کو ملا کے پڑھنا ہو، بلکہ یہ 2 ورڈز جو گرین ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو اکٹھا پڑھنا ہو تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ سسٹر سائمہ یاسمین آپ پڑھیں. یہ صرف قریشن اور ایلافہم یہ 2 ورڈز ہیں، ان کو اکٹھا پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ جی سسٹر سائمہ یاسین پڑھیے. میں پڑھوں؟ ہاں جی کون ہے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا سسٹر؟ روبینہ منہاس. مجھے آپ نظر نہیں آ رہی ہیں. جی سسٹر روبینہ پڑھیے. میں سورہ قریش پڑھنی ہے؟ نہیں صرف جو گرین ورڈز ہیں غور سے سوال سنے نا، صرف غور سے سوال سنے. جو گرین ورڈز ہیں قریشن اور ایلافہم اکٹھا ملا کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ کیا اس پہ کیا رول لگ رہا ہوگا؟ کس طرح؟ سب کو میری آواز نہیں آ رہی؟ ہمیں تو آ رہی ہے. اوکے سسٹر بی بی سعدیہ آپ بتائیں. آپ کو سوال سمجھ آئے؟ آپ بتائیں پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش ایلافہم. دیکھیں سسٹر اس کو نا شن نہیں کرنا، یہی چیز میں چاہ رہی تھی پوچھنا. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سسٹر موسیٰ ثاقب آپ کو آتا ہے پڑھنا؟ یہ والا ورڈ آتا ہے آپ کو اس کا رول؟
किस तरह से करेंगे बताएं। आगे कुरैशिन, देखिए छोड़ दें आप लोग, मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल गौर से सुनिए, मैं आपको खुद बताती हूँ। जैसे अगर मैं सर मैं जी बताऊं? बताएं, जी बताएं, आप बताएं। जी सिस्टर इफ़त आरा। क्योंकि इसमें आगे हमजा आ रहा है जो कि हरूफ हल्की है, तो हम लीलाफी कुरैशिन ईलाफिहिम पढ़ेंगे। ये इजहार है, ये इजहार की मिसाल है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ठीक है, मिन बिल्कुल मिन सही बताया। मिन खौफिन, क्योंकि ये भी खार है, ये हरूफ हल्की आ रहे हैं, तो इनमें इजहार करेंगे, उसको ठीक पढ़ेंगे पूरा जाहिर करके नून। ठीक है जी, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है आपने। और ये मिन के ऊपर वो भी आ रहा है साकन, लेकिन हाँ जी, इसमें हाँ जी। क्योंकि खा है वो हल्की है, इसलिए मिन खौफ आएगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, हाँ जी। माशाल्लाह आप लोगों को पता चल गई है ये बात। अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों के पिछले सबक की ही कुछ मशकें हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये पिंक कोडेड वर्ड है यौमा इज दिन, और साथ ये प्लीज रिपीट यज़दूरू, कर दे, मुझे समझ नहीं आई। क्या नहीं समझ आया सिस्टर? ये पिछली स्लाइड का अब आ जी गया। जी, ये कुरैशिन को किस तरह पढ़ना है? देखिए यहाँ पे जाहिर करना है, उसको शिन नहीं करना, आपने जाहिर करने का मतलब है जो उसकी अपनी साउंड है वो आएगी, ठीक है। कुरैशिन इलाफिहिम, इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। मिलाना भी होगा तब भी उसकी अपनी साउंड आएगी, ठीक। अगर जैसे ये अगर आगे आयत आ गई तो हम इसको कुरैश नहीं पढ़ सकते, इलाफे कुरैश। हाँ बिल्कुल, इसको वक्फ कर सकते हैं आप, वक्फ कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू सिखा रही हूँ, ये तरीका भी ठीक है। कुछ रिसाइटर्स आपने देखे होंगे वो मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गए हैं हम। यहाँ पे जो पिंक कोडेड वर्ड है यौमा इज़िन यस्दूरू, ठीक है, इसको किस तरह पढ़ेंगे, कौन बताएगा? इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और इसको किस तरह पढ़ना है? जिसको क्वेश्चन समझ आई है वो हैंड रेज करे। मैं बताती हूँ, मैं बताऊं? एक सेकंड, क्योंकि मैं अच्छा मिसेस खालिद आप बता दें, इसके बाद दूसरी सिस्टर की बारी है, ठीक है। ये यहाँ क्योंकि ह्यूमर उसमें है ना, ह्यूमर क्या कहते हैं, जी ह्यूमर, तो यौमिन, इसलिए ठीक है। ह्यूमन है, तो इसमें पढ़े यौमइज़िन यसदुरुन नास। हाँ माशाल्लाह, इसमें क्या हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, ठीक है। अब आप बताएं सिस्टर, कौन सी सिस्टर ने हैंड रेज? सिस्टर साइमा आप बताइए, ये वाला वर्ड बताएं, फमई, फमन और यामल, इसको मिला के पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? कौन सा रूल लगेगा इसमें? ये वाला, फमन और यामल। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, इसमें भी इदगाम का ही रूल लग रहा है, क्योंकि नून साकन के बाद या आया हुआ है, तो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगी आप, फिर पढ़ के दिखाएं मुझे। फमई यामल, ठीक है, फमैयामल, ठीक है। गुन्ना जब करते हैं उसका क्या रूल होता है? एक तो नाक में आवाज जाती है, उसके अलावा डबल उसको पढ़ते हैं, डबल हरकत के बराबर पढ़ते हैं, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं, ऐसे भी कह सकते हैं ना, अदगाम ना गुन्ना। मैम आप कौन से पढ़ा रही हैं? हाँ इस मुझे तरह भी थोड़ा कह सा सकते गाइड कर दें। ठीक है। ये मेरे से कोई बात कर रहा है? जी मैंने कहा आप कहाँ से पढ़ा रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। सिस्टर मैं इस सूरत के अंदर से, सूरह ज़िलज़ाल के अंदर से पिछले सबक का आप लोगों से क्वेश्चनिंग कर रही हूँ। मैं देखना चाह रही हूँ हमें कितना आ गया अभी तक, ठीक है। तो मैं ये जो पिंक कोडेड वर्ड्स हैं बीच बीच में से सूरत के, वो पूछ रही हूँ कौन से रूल अप्लाई उन्हें, ठीक है। आप लास्ट क्लास में थी? जी क्लास में तो मैं थी, लेकिन अच्छा। मतलब ये है कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किए या कहाँ से मुझे पढ़ना है। मैं तो अपने पारे पर पढ़ रही हूँ। मैं सिर्फ वर्ड्स ये पिंक कलर के, कौन सा पिंक कलर है ना, इसके जो वर्ड्स हुए हैं ना, लफ्ज, सिर्फ वो पूछ रही हूँ इसमें कौन सा रूल है। जैसे अब मैं एक सिस्टर से पूछूंगी, सिस्टर इफ़त आरा, आप मुझे बताएं ये खैरन और यारा, अगर हमने इसको इकट्ठा मिला के पढ़ना हो तो किस तरह से पढ़ेंगे? रंजरा, ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। आप देखिए इन सिस्टर ने क्या गुन्ना किया, के साथ। एक तो
हाँ बिल्कुल गुन्ना के साथ किए क्योंकि आगे या आ रही थी. हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा था अगर यरमलून में से यौमिन आ रहा होगा तो उसको हमने इदगाम यानी मर्ज करना है, लेकिन किस तरह करेंगे? गुन्ना के साथ. गुन्ना ठीक है? के साथ. हाँ ठीक है. फिर आगे और किस सिस्टर की बारी नहीं आई उनको मैं मौका देती हूँ, बाकी सारे हैंड डाउन कर लें. ठीक है, सिस्टर बीबी सादिया मुझे बताएं ये दोबारा से आगे लास्ट वाली आयत देखें, लास्ट वाली वमई, इसको मुझे बताइए किस तरह से पढ़ेंगी वमन और यामल को. जी पढ़िए. वमन यामल ठीक है मिस्काल माशाल्लाह ज़र्रतिन शर्रन यरा. माशाल्लाह. अब बताएं आपने ये ज़र्रातिन क्यों किया है, कौन सा रूल है ये तनवीन के बाद जो है ये इख्फा के हरूफ में से शीन आ रहा है. माशाल्लाह, एक्सीलेंट, वेरी गुड. आप लोगों को तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा आ गया. ठीक है, अच्छा जी. अब ये हम लोगों का रह गया है इक़लाब है. ठीक है, इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं. इसकी क्या होती है, एक छोटा सा मीम सा बना हुआ आ जाता है ऊपर. ठीक है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? ये ग्रीन वाला जो वर्ड है इसको कैसे पढ़ेंगे? कोई नई सिस्टर हैंड रेज कर लें जिसकी अभी तक बारी नहीं आई, नहीं तो मैं खुद ही सिलेक्ट कर लेती हूँ आप लोगों को. ठीक है, सिस्टर शगुफ्ता जी आप पढ़िए. जी मैं कौन सी आयत पढ़नी है? ये सिर्फ आयत का फर्स्ट वर्ड इज़म बासा, इसको किस तरह पढ़ेंगे, कौन सा रूल आएगा? जी इज़म बासा अक़लाब, इसमें बा नून के ऊपर छोटी मीम आ गई है और उसके बाद बा का लफ्ज़ है तो इसको इज़म बासा. ठीक है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है. अगर बाज़ जगह पे ये छोटी मीम नहीं भी लगी होती ना तो हमें ये पता होना चाहिए यहाँ नून साकिन आ रहा है, इस वजह से हमने उसको इक़लाब करना है. इज़म बासा. ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे. अल्हम्दुलिल्लाह. अब ये सिस्टर मूसा साकिब आप ये वाला वर्ड पढ़ें, बिज़म बिहिम, इसको किस तरह पढ़ेंगे आप? बिज़म बिहिम. ठीक है, बिज़म बिहिम. ठीक है, कौन कौन सी दो बातें मैंने बताई थी? एक तो आपने उसको डबल करना है और नाक में लिखी जानी है आवाज. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं इंशाल्लाह. अच्छा जी, अब ये सूरे ज़िलज़ाल के अंदर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपना नया सबक स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एक दफा आप लोगों को ये जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए अप्लाई करने के बाद. ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे ये वर्ड आ रहा है इंसानू, इसको किस तरह पढ़ेंगे? कौन सी सिस्टर बताएंगी जिसने अभी तक नहीं पढ़ा? या ब्रदर, कोई आना चाहे बेशक वो बता दीजिए. जी बताइए. सिस्टर कौन सी सिस्टर है हमारे मैं पास? बता दूं. जी बताइए मिसेस खालिदा, आप बता हाँ दीजिए. जी, ये लिखा है क़ालल इंसानु, इसलिए कि ठीक है, नून ये के ऊपर वो पैटर्न आ गया ना, हाँ जी तो इसलिए क़ालल ठीक है. इंसानु. ठीक है, उसको हम ये इख्फा का रूल अप्लाई हो रहा है. ठीक है, क्योंकि हाँ जी, सीन इख्फा आ गया है, वो कहते हैं जी. बाकी हाँ बाकी के और किसी हाँ उसमें जी, जो हमने डिफाइन किए थे उसमें से नहीं था ये वर्ड. हाँ ठीक है, जी. अब ये वाला सिस्टर शगुफ्ता आप ही पढ़ दीजिए ये जी जी यौमा मैडम. इज़िन. ठीक है, यौमइज़िन तुहद्दिसु ठीक है. अखबारहा. अच्छा, एक और चीज हम लोगों ने याद रखनी है, जब हम लोग इख्फा करते हैं ना तो आगे जो लफ्ज आ रहा होता है उसके मखरज के करीब करीब से हमने आवाज निकालनी होती है. जैसे इसका क्या मतलब है, यौमाइज़िन तुहद्दिसु, ये थोड़ा बारीक है ना, अगर यहाँ तो आ रही होती तो फिर हमारा इख्फा भी उसको कहते हैं मोटा इख्फा होना था. ठीक है, इसको आपने ख्याल रखना है. हमारे मखरज के पास हमारा जो गुन्ना है ना उसके बाद जब हम बोलने लगते हैं तो उसके मखरज के पास पास हम आवाज ले जाते हैं. इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह आपको फिर ज्यादा बेहतर समझ आएगी. ठीक है, ये चीज का ख्याल रखना है. जी सिस्टर रक्सा मागरे, आपका हैंड रेज है, आप पढ़ना चाह रही हैं? अगर आप जी 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 अगर आप लास्ट पढ़ना चाह आयत, रही हैं तो सॉरी. लास्ट वाली आयत पढ़ूं? हाँ लास्ट आयत नहीं, सिर्फ उसका ये वर्ड पढ़ दीजिए जो पिंक कलर का है. ठीक है, ज़रातिन ज़र्रतिन शर्रन यरा. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया.
چلیں اب ہم اپنا دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کون سی ہے. تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اپنا لیسن. یہ کون سا ہے؟ میم ساکن. اور میم ساکن کے کون سے قواعد ہیں. ٹھیک ہے, میم ساکن کے بہت سمپل ہے. اس کے اوپر آپ دیکھیں گے جہاں پہ میم کے اوپر سکون آ جائے تو اس کو میم ساکن آ کہتے ہیں. ٹھیک ہے گیا. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں, جیسے ہم نے نون اور نون تنوین وغیرہ کے احکام پڑھے تھے, اس کے اندر بھی یہی ورڈز تھے, اخفاء, ادغام اور اظہار. میم ساکن کے اندر بھی ہمارے پاس یہی 3 رولز ہیں, لیکن اس کے اندر کون سے ورڈز ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, کون سے حروف ہیں وہ ہمارے پاس مختلف ہے. ٹھیک ہے, جیسے آہستہ آہستہ ساتھ ساتھ جو شروع کریں گے نا اس کو دیکھتے جاتے ہیں. جیسے اخفاء آ گیا. اخفاء کا مطلب جیسے ابھی ہم لوگوں نے سب کو ماشاءاللہ پتہ چل گیا ہے کہ چھپانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ فار ایگزامپل, اور اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے, اگر حرف با آ جائے, ٹھیک ہے, اگر حرف با آ جائے تو ہم نے غنہ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کو چھپانا بھی ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ زیادہ پتہ چلے گا. آپ لوگوں نے مائک میوٹ رکھتے ہوئے اپنی جہاں جہاں بیٹھے ہیں آواز کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے, چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترمیہم بحجارۃ. اس کے اندر دیکھیں, جیسے میں نے کہا ترمیہم بحجارۃ. ٹھیک ہے, یہ میم کے بعد سکون کے بعد بھی آ گیا تھا. پھر اس کے بعد ہے کنتم بہ, یا کنتم بہ. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد آتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ. پھر آ جاتا ہے كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ رَبُّهُمْ بِهِمْ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. سسٹر سمیرا, آپ اگر ہمارے ساتھ یہ پڑھ سکتی ہیں تو کائنڈلی آپ تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. جزاک اللہ خیرن کثیرہ, ماشاءاللہ. اچھا, اب یہاں پہ ہم لوگوں نے یہ ورڈ جو ہے ابھی ہم نے پیچھے بھی پریکٹس کیا. ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر کیا, اب اس کو اگر میں شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں تو یہ رول کیا ہے, میم ساکن پلس با جب آ جائے. ٹھیک ہے, میم ساکن کے جو احکام ہے اس میں میم ساکن پلس با جب آ جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے, اخفاء, اور اس میں ہم نے اخفاء کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلے جاتے ہیں. اب آتا ہے ہمارا ادغام. ادغام کا مطلب جیسے ابھی پہلے بھی ڈسکس کر لیا ہے ہم لوگوں نے, یعنی آواز کو مدغم کرنا یا دوسرے, کیونکہ عربی جو ہے وہ ہماری ساؤنڈز کی زبان ہے, تو ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایک ساؤنڈ کو دوسری ساؤنڈ کے اندر مدغم کرنا یا مرج کر دینا. ٹھیک ہے, وہ کس طرح کریں گے, میم ساکن کے بعد اگر دوبارہ میم آ جائے. ٹھیک ہے, جیسے آپ یہاں پہ اگر دیکھیں, میں آپ کو اس کا شارٹ بتاؤں, میم ساکن پلس میم. ٹھیک ہے, اس کے اوپر تشدید آلریڈی ہو گیا, آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا, یہ بہت ایزی ہے. جیسے اس کو کس طرح پڑھیں گے, لَهُم مَا يَشَاءُونَ. ساتھ ساتھ آپ لوگ پڑھیں. ٹھیک ہے, أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. ٹھیک, أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری ادغام کی ایگزامپلس تھے. ابھی ہم نے اخفاء کر لیے, اس میں کیا تھا, با پلس میم. ٹھیک ہے, یعنی کہ میم ساکن پلس با. اس کا ہم نے شارٹ اگر آپ لوگوں نے یاد کرنے کے لیے رکھنا ہے تو میم ساکن پلس میم دوبارہ سے آ جائے. ٹھیک ہے, اس میں آواز کو مرج کریں ہم. پھر اس کے بعد یہ آ جاتی ہے ہمارے پاس سورہ قریش.
कुरैश देख लेते हैं। इसके अंदर जो हमारी एग्जांपल्स हैं जी, सिस्टर सुमैरा काइंडली आप कर देंगी इसको रिसाइट। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा ये उन्होंने कितनी प्यारी तरह ये पढ़ा है इसको आराम आराम से, और यहाँ पे अतामाहुम मिन जू। ठीक है, ये अभी हमने सारी एग्जांपल्स अल्हम्दुलिल्लाह देख ली हैं। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस अच्छी सारी करनी है इंशाल्लाह। ग्रुप के अंदर हम आप लोगों से ये सुनेंगे। ठीक है, अब लास्ट जो रह जाता है वो इजहार है। इजहार का मतलब है कि जैसे हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं उसी तरह पढ़ना। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना है, यानी बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ हो। ठीक है, वो नून साकिन और तनवीन में तो काफी सारे हरूफ थे ना, इसमें कोई भी हो, सिर्फ ये दो नहीं होने चाहिए। तो हम लोगों ने उसको इजहार करना है, शो करना है, उसकी साउंड आनी चाहिए, जाहिर करना है। ठीक हो गया, ये इसकी एक फॉर्मल सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे, ये देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ये तो आप लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, आप लोगों को बहुत इजी सी लगेगी, कुछ भी नहीं करना इसमें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक, तुम सूना अनअमता लकुम दीनुकुम। ठीक हो गया, ये सिंपल नॉर्मल पढ़ा है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं, ये देखें, अलम तारा, इसके अंदर कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं करे हम लोग, बस ऐसे ही रीड कर रहे हैं। मीम की आवाज भी आ रही है, ता की भी आ रही है, हर रिलेटेड की आ रही है। फिर अलम यजअल, फिर उसके बाद ये वाला देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको मैं एक दफा हम जब मखारिज करे थे तो मैंने आपको बताया था, होंठों से अदा होने वाले कौन से 4 हरूफ हैं, मा, बा, वा और फा। हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्या इसका सेंटेंस क्या मैंने बताया था आप लोगों को, मा बा वफा। हाँ होती है। ठीक है, मा बा वफा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसमें कौन से किए हैं, मीम और बा। ठीक है, तो ये जो वाव जो हमारा रह जाता है और फा, ये इसका क्योंकि बहुत ज्यादा करीब मखारिज है मीम और बा के साथ, तो जब भी ये आएंगे ना मीम साकिन के बाद, फा या वाव, ठीक है, फा और वाव जब आएंगे ना, तो हम लोगों ने इसको जरा थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट करके पढ़ना है, ताकि उसकी जो आवाज है वो गोलमोल होके कहीं चली ना जाए। मीम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों होंठ मिलके अलग होते हैं ना, तो इस वजह से उसको हमने पढ़ना है पहले, फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड करना है, यानी सख्ती से थोड़ा अदा करना है। जैसे कैदा हुम फी तदलील हुम। ठीक है, अगर हम जल्दी से पढ़ेंगे हुम फी, तो फिर वो मीम की जब दोनों होंठ आपस में नहीं मिलेंगे तो पूरी साउंड नहीं आएगी। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, इसकी एक एग्जाम्पल जो मैंने देखी थी वो क्या थी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अलैहिम वलद्दॉलीन। ठीक है, अगर हम अलैहिम वलद्दॉलीन कहेंगे तो वो देखें मीम की आवाज जो है वो कहीं बीच में रह जाती है, पूरा उसका अदा नहीं होता। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल जो थी फा वाली, वो क्या थी, हम फीहा। ठीक है, तो ये चीजें आपने थोड़ा इस चीज का ख्याल रखना है। बेशक आप अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें, या इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि ग्रुप में इस तरह का ना आप लोगों को कुछ इस बारे में शेयर कर दूं इंशाल्लाह। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद, इनके क्या कवायद हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें क्या है, जब मीम और नून मुशद्दद हो तो उनपे गुन्ना करना जरूरी है। ठीक है, गुन्ना यानी कि एक तो हम नाक में आवाज लेके जाएंगे, दूसरा हम उसको डबल करके पढ़ेंगे, उसकी हरकत को 2 हरकत के बराबर पढ़ेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल देख देते हैं।
من الجنة والناس. ٹھیک. لقد من اللہ ان یمنون ان لیکن. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہم لوگوں کی ایک اور ایگزامپل ہے, اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اب وہ نون ساکن کی تھی, ٹھیک ہو گیا, سوری نون مشدد کی تھی, یہ میم مشدد کی ہے. محمد رسول اللہ ہم بها ثم ہمت به فاما. ٹھیک ہو گیا. تو الحمدللہ ہماری کلاس آج اتنی ہی تھی اور کافی ماشاءاللہ لمبی ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.